So, dear viewers, welcome back, and I hope you will be fine. The lesson we are going to start in this very video is Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullahi Ala by Professor J.R. Malik. This is the fourth lesson in your Tulip series book of English for class 9th. And before starting this lesson, we have had finished the three lessons. Earlier three lessons, that's packing. Then there is Gulliver in Lilliput first, second by Jonathan Swift, and then there is Saint of Gatos Professor Niramoto packing by Jerome K. Jerome. تو یہ جو لیسنز ہیں ان کا جو ٹیکسٹ ہے متن جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. ان کی جو اسٹوری لائن ہے وہ ہم نے دیکھ لی, اور ان کے جو کوشچنس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں, یہ اویلیبل ہیں. تو آج ہم جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دیٹ از شیخ نورالدین ولی. یہ لیسن جو ہے یہ دوسرے لیسن سے قدرے مختلف ہیں, اس لیے کہ اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہیں, جو لیسن کا ٹاپک ہیں, وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جس سے ہر کوئی خاص کر JNK اور خاص کر کشمیر میں اگر ہم بات کریں گے تو ہر کوئی اس شخصیت سے مانوس ہے. اور اس کی جو پوئٹری ہیں یا اس کا جو کلام ہے شیخ نورالدین ولی کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہیں وہ زبانی زد عام ہیں. کشمیر میں ہر کوئی بندہ ہے جو اس کا کوئی نہ کوئی کپلٹ, کوئی نہ کوئی اس کی جو پوائم ہے جو اس کے یاد نہ ہو. اینڈ اٹ از ریٹن بائی پروفیسر JR ملک. تو پروفیسر JR ملک ایکچولی کشمیر یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر تھا, بٹ ہی ہیز ریٹائرڈ ناؤ, اینڈ ہی بلانگس ٹو ساؤتھ کشمیر. اس کا جو اصل میں جو پروفیسر JR ملک ہیں وہ ساؤتھ کشمیر کے اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے ہیں. ہرونی ایک گاؤں ہیں, تو اسی سے بلانگ کرتا ہے. بیفور موونگ ٹو دس ویری لیسن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا بہت رائٹر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. پروفیسر غلام رسول ملک بورن 1945 از اے پروفیسر آف انگلش. جو پروفیسر JR ملک ہیں اس کی جو برتھ ہوئی ہے 1945 میں ہوئی ہے آرونی کے ایک گاؤں میں جو ساؤتھ کشمیر میں پڑتا ہے, اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے یا کولگام ڈسٹرکٹ سے بلانگ پرہیپس ابھی یہ کولگام میں یہ فال کرتا ہے یہ گاؤں. انڈر اے پوسٹ ڈاکٹرل کامن ویلتھ فیلوشپ ہی اسٹڈیڈ ایٹ دا یونیورسٹی آف کیمبرج. تو پوسٹ ڈاکٹرل کامن ویلتھ فیلوشپ کے ذریعے جو کامن ویلتھ جو کنٹریز ہیں ان کو جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اسکالرس ہیں ان کو یہ فیلوشپ دی جاتی ہیں. تو اس کی بدولت اس نے یونیورسٹی آف کیمبرج میں, جو کیمبرج یونیورسٹی کہلاتی ہے جو انگلینڈ میں ہے, تو وہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ان 1987-1988 1987-88 میں. ہز ایریاز آف اسپیشلائزیشن آر برٹش انگلش پوئٹری اینڈ کمپیریٹیو لٹریچر. اور اس کا جو ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے, جو اس کی اسپیشلائزیشن ہے انگلش لٹریچر میں, وہ برٹش انگلش پوئٹری ہیں. اور جو کمپیریٹیو لٹریچر ہے اس میں بھی اس کی کافی گہری نظر ہیں, چاہے وہ عربی لٹریچر ہو, فارسی ہو, اردو ہو, کشمیری ہو, انگلش ہو, تو اس پہ بھی اس کی ایک گہری نظر ہے. اور برٹش انگلش پوئٹری میں جو اس کا زیادہ فوکس ہے دیٹ از جو برٹش رومانٹک پوئٹری ہیں, اس پہ اس کا زیادہ ایک اس کی اتھارٹی تھی, ایک اس کی گرپ تھی. پروفیسر ملکس پبلیکیشنز آر اقبال اینڈ دا انگلش رومانٹکس 1988. پروفیسر ملک کی جو پبلیکیشنز ہیں, جو اس کی تصنیفات ہیں, اس میں ہیں اقبال اینڈ دا انگلش رومانٹکس, چونکہ یہ کمپیریٹیو پہ بھی اس کی نظر تھی. تو علامہ اقبال اور جو انگلش رومانٹک جو پوائٹس تھے کیٹس, ورڈسورتھ, بلیک, شیلے, کالرج, تو ان کا موازنہ کیا گیا ہے. یہ 1988 میں یہ بک پبلش ہوئی ہے. اینڈ دین دیئر از رسول میر, جو کشمیر کا مشہور جو رومانٹک پوائٹ گزرا ہے فرام ساؤتھ کشمیر. تو اس پہ بھی ایک یہ بک لکھی گئی ہے جو کیٹس سے کمپیئر کیا جاتا ہے, جان کیٹس سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے, کیونکہ دونوں کی جو پوئٹری ہیں وہ تقریباً ان میں کافی مماثلت ہیں. ساہتیہ اکیڈمی جو 1990 میں اس کو یہ انعام بھی دیا گیا ہے پرہیپس ساہتیہ اکیڈمی کا اس پہ. تو دین دیئر از دا بلیڈی ہارزن اسٹڈی آف اقبالز ریسپانس ٹو ویسٹ. تو اقبال کا جو ویسٹ کے متعلق جو اس کا ریسپانس تھا, چونکہ اقبال نے کافی ٹائم ویسٹ میں گزارا اور ویسٹ کی جو خامیاں خوبیاں ہیں, ان کی جو کمزوریاں ہیں, یا ان کی جو ان میں جو اسٹرنگتھس ہیں, وہ اس نے ان کو پوری طرح سے اس نے انالائز کیا ہوا تھا. تو اس پہ یہ بک ہے, یہ 1991 میں پبلش ہوئی ہے. دین دیئر از رومانٹک کرٹیسزم. یہ اگنو میں ایک جو بلاک آتا ہے کرٹیسزم میں, کرٹیسزم کا جو پیپر ہے اس میں یہ ایک جو آتا ہے رومانٹک کرٹیسزم کا جو بلاک ہے, تو 1999 میں یہ اس نے لکھا ہے. اینڈ دین دیئر از اردو بک سرود سحر آفرین. یہ چونکہ اردو پہ بھی اس کی کافی گہری نظر تھی, اردو لٹریچر پہ, اردو ادب پہ, اردو لینگویج پہ, تو یہ جو بک ہے یہ اردو میں لکھی گئی ہے, سرود سحر آفرین 1993 میں. His articles and book reviews are appeared in the Charles Lamb Bulletin
then there is UK Muslim World Book Review, UK Radiance New Delhi, and English Studies in India Srinagar. जो प्रोफेसर JR मलिक की जो बुक रिव्यूज़ हैं वो जो छपती हैं, द चार्ल्स लैम्ब बुलेटिन, ये कोई लिटरेरी कोई वो जर्नल होगा उसमें UK में, मुस्लिम वर्ल्ड बुक रिव्यू ये दूसरा कोई लिटरेरी जर्नल होगा UK में, रेडियंस के ज़रिए ये पब्लिश होता है, ये कोई पब्लिशिंग हाउस होगा, एंड देन देयर इज़ न्यू दिल्ली में ये हैं, एंड देन देयर इज़ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, इंडिया की जो इंग्लिश स्टडीज़ हैं, इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या वक्त के साथ चेंजेस आती रहती हैं, तो इसमें भी इसकी जो आर्टिकल्स हैं या बुक रिव्यूज़ हैं उसके जो मज़ामीन हैं वो आते रहते हैं. सो डियर व्यूअर्स, ये मख्तसर में यहाँ पे जो इस राइटर हैं उसका बैकग्राउंड या उसका जो लिटरेरी प्रोफाइल या उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है. लेकिन असल में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैह, जो कश्मीर का सबसे बड़ा सेंट, पैट्रॉन सेंट ऑफ कश्मीर कंसिडर किया जाता है, खासकर जो कश्मीर की अपनी रीशियत की तहरीक है. एक तो यहाँ पे जो बाहर से जो सूफ़ी बुज़ुर्ग आए या जो कुछ बड़े औलिया किराम आए, कुछ वली आए, कुछ बड़े बुज़ुर्ग आए, लेकिन शेख नूरुद्दीन वली जो कि कश्मीर से ही बिलोंग करता था और कश्मीर की जो सूफ़ी तहरीक हैं, जो ऋषि तहरीक हैं, उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसमें उसकी क्या अहमियत है, तो इस लेसन में वो चीज़ दिखाया गया है. ट्रू सेंट्स आर इन सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ, जो सच में सेंट्स गुजरे हैं, जो सच में जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल जो लीडर्स गुजरे हैं, जैसे हमने देखा जो पिछली लेसन हम डिस्कस कर रहे थे मदर टेरेसा के बारे में, उसमें मदर टेरेसा को जैसे गॉड वो बैकन कर रहा है, कॉल कर रहा है दैट यू हैव टू सर्व द पुअर, यू हैव टू सर्व द नीडी, तो वैसे ही जो असल में जो सेंट्स गुजरे हैं, नॉट दो शर्लाटन्स, वो जाली जो पीर फ़कीर वैसे नहीं हैं, जो सच में जिनमें कोई स्पिरिचुअलिटी होती हैं, तो दे आर इन सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ, वो असल में गॉड, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड देयर ओन सेल्फ, और अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, अपना जो इनर सेल्फ होता है, उनकी जो उनका स्पिरिट होता है. देयर आर ऑल्सो ऑल द वर्ल्डली कंफर्ट, दुनिया की जो ये आराम आसाइशें जो होती हैं, वर्ल्डली कंफर्ट्स, वर्ल्डली लग्जरीज़, तो दिस वर्ल्डली जो इस दुनिया से बिलोंग करती हैं तो उनको वो रिनाउंस करते हैं. जैसे हम देखते हैं कि जो बुद्धा हैं उसने भी इन चीज़ों को तर्क किया, या जो फिर दूसरे कुछ जो वो रिलीजियस फाउंडर्स आए, जैसे हम देखते हैं जो गुरु नानक या जो महावीर जैन निज़्म का जिसने फाउंडेशन डाली थी, तो कोई भी जो स्पिरिचुअल जो लीडर्स आए हैं, रिलीजियस जो लीडर्स आए हैं, तो तकरीबन उन सब ने इस वर्ल्डली कंफर्ट या वर्ल्डली जो प्लेजर्स हैं उनको रेनाउंस, इनको तर्क करने की कोशिश की है, तभी वो किसी मुकाम पे पहुंच पाए हैं. टू नो दियर गॉड, और अपने जो खुदा हैं, जो भगवान हैं या जो अल्लाह हैं, उसको जानने की कोशिश की है. सिंपलिसिटी एंड ट्रुथ इज़ देयर हॉल मार्क. इन सब स्पिरिचुअल लीडर्स जो भी दुनिया में आए हैं, उनमें आप जो कॉमन चीज़ें आप देखोगे, एक तो उनकी लाइफ बड़ी सिंपलिसिटी में गुजरी हैं. जैसे मदर टेरेसा का हमने पिछले लेसन में देख लिया है, बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारती थी, कपड़े भी बड़ी एक वो आम जो हिंदुस्तानी नारी होती हैं वैसे ही कपड़े पहनती थी, जिनका कोई ज़्यादा वो कोई फैशनेबल, कोई कीमती वैसी चीज़ें नहीं पहनती थी. या अगर हम देखेंगे गांधी या दूसरे जो लीडर्स हैं, वो भी बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते थे. एंड ट्रुथ और जो सच्चाई है तो वो उनका एक हाल मार्क होता है, उनकी बहुत बड़ी सिंबल होती है. कोई भी स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर जो भी दुनिया में आया है, तो सिंपलिसिटी और ट्रुथ जो है ये इन सब में पाया जाता था. तो जो ट्रू सेंट्स होते हैं असल में दे आर इन सर्च ऑफ देयर ओन सेल्व्स एंड देयर गॉड, वो अपने खुदा को और अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, यही उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है. और इस चीज़ को पहचानने के लिए वो इस दुनिया को जो वर्ल्डली जो प्लेजर्स होते हैं इनको तर्क करते हैं. और कश्मीर की जो ऋषि तहरीक हैं इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो भी यहाँ पे ऋषि बुज़ुर्ग आए हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग आए हैं, उन सब ने जो वर्ल्डली कंफर्ट्स हैं, वर्ल्डली लग्जरीज़ हैं और दूसरी चीज़ें हैं जो इंसान को उलझाए रखती हैं, उनको तर्क करने के लिए वो दूर दराज जंगलों में चले गए, तपस्या उन्होंने की, इबादत उन्होंने की, तभी उनको इस ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है ऑफ दिस लाइफ एंड डेथ, जो ये ज़िंदगी और जो ये मौत है,
तो वो चीज़ समझ आ गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है बड़ी ही सादगी और से गुजारी और हमेशा सच्चाई का जो दरस दिया। तो ये उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, या उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ये एक अलामत के तौर पे हम देख सकते हैं, अलामत के तौर पे हम ये समझ सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, तो आज हमने देख लिया कि शेख नूरुद्दीन वली की जो ये लेसन है, इसका जो प्रोलॉग है या इसका जो प्रोफेस है वो क्या है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू गो टू द टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन। अगले वीडियो में जो इसका टेक्स्ट है लेसन का वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आज हमने इसकी जो इंट्रोडक्शन देख ली एंड ऑफ द राइटर्स बैकग्राउंड और जो राइटर का बैकग्राउंड है। सो इसको ज़रूर शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।